کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں اگر کسی انسان کو کوئی برا کہتے ہیں تو ہم اس کے بازو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. کل وہاں پر قیامت کے دن تو وہ فرعون جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت سے ہمکنار کر دیا, اس کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. قارون, اللہ اکبر, ابی بن خلف, ان منافقوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے میری ماں اور بہنوں تو کل قیامت کے دن میری بہنوں ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ نہیں ملنے والی. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک جو میرے ٹاپک کے مطابق ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کل اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے, یعنی جو ہمیشہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. غور کریے, وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا, ہر پریشانی سے وہ بچ گیا, کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں, وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین جو ہے نا, آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں, یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی ہی گرم ہو جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو, جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں, اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ, لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ بعض بدنصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے, یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک, اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی, کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی, مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں, کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے, تو ہم سب آمین کہتے ہیں, لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے, تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر, ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں, تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں, وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے.
फंक्शन में जाते हैं, शादियों में जाते हैं हम, तो बराबर शादी से पूरा फायदा उठाते हैं, बराबर पूरी शादी को अटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज को हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए आप, आज हमारा मामला नहीं है ये। हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह का माहौल होता है, तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को नमाजें याद रहती है। क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है? गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है, तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को, क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया? अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, हमको यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुअज्जिन एक दिन में 5 बार हमको बुलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो, अल्लाह बड़ा है, तुम्हारा काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी औलाद बड़ी नहीं है, तुम्हारा शौहर बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप बड़े नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इल्म बड़ा नहीं है, दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ वो रब की तरफ जो सबसे बड़ा है। 5 वक्त मुअज्जिन हमको बुला रहा है। आज मुसलमान मेरी माँ और बहनों, अगर फजर की नमाजों की अगर पाबंदी करते हैं तो आज ये बिलों की जरूरत नहीं पड़ती, गैर मुसलमानों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये मुसलमानों को अजान तो दी जाती है लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, तो हम ये नमाज जो फजर की अजान को बंद करें। आज यही हो रहा ना? हम नहीं सुने न्यूज में कई फिल्म स्टार्स अजान को बंद कराने की बात करते हैं? ये क्यों कर रहे हैं मेरी बहनों? हमारी गफलत की वजह से। अगर हम नमाजों की पाबंदी करते, मुअज्जिन के अजान पर लब्बैक कहकर अल्लाह के सामने झुक जाते, तो किसी मुशरिक या मुनाफिक को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बहनों, एक मिसाल के जरिए मैं आपको बतलाती हूँ। 5 मर्तबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बुलाते हैं ना। अगर आपको कोई दावत दे रहे हैं आपके घर पर, आप किसी के बेटे या बेटी की शादी है और आपको वो इनविटेशन कार्ड देने के बाद 5 मर्तबा आके बार बार कह रहे हैं कि आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, आप जरूर आना जी, तो मेरी माँ और बहनों, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? उन्होंने इनविटेशन कार्ड भी दिए, घर को 1 से 5 बार आके बोले कैसा भी आना आप, कैसा भी आना आप। अगर हम नहीं गए तो वो नाराज हो जाते। यही समझते हैं ना हम? यही कहते हैं ना हम? मेरी बहनों, दुनिया में आपको 1 से 4 बार अगर कोई आके बोल दिए कि आप आइए, आप आइए, तो हम क्या करते हैं? उनके नाराज वो हो जाएंगे, इसीलिए फौरी लब्बैक कहते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी माँ और बहनों हर दिन 5 बार हमको बुला रहा है उसके सामने सजदे के लिए। अल्लाह अकबर। लोग नाराज हो जाएंगे बोल के आप उनकी बात को नहीं टालते, तो अल्लाह की नाराजगी का आज हमारे पास ख्याल कहां चला गया? हर दिन 5 बार हमको बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन। और हमारी जिंदगियां नमाजों से खाली। याद रखना मेरी बहनों, हम खाना खाना जैसा हमारे ऊपर फर्ज समझते हैं कि खाना नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी, सांस नहीं लूंगी तो मर जाऊंगी।
उसी तरीके से अगर नमाजें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी रूह मर जाएगी। याद रखना, दुनिया की कामयाबी के लिए हम जिस तरीके से हमारे अंदर ताकत हम लाना चाहते हैं खाने के जरिए, उसी तरीके से आखिरत की कामयाबी के लिए आपको यहाँ पर नमाजें अदा करना है। अगर आप नमाजें अदा नहीं करेंगे मेरी माँ और बहनों, दुनिया में अगर हम अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे तो हमको कल क़यामत के दिन भी झुकना नसीब नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि सूरह कलम की आयत नंबर 42 मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए इस आयत को याद रखो। और उस जो नदामत कल होगी, जो जिल्लत कल होगी, जो बेइज्जती कल हमारी क़यामत के दिन होगी अगर हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो इस जिल्लत को अपने जहनों में रखना मेरी बहनों, कि दुनिया में अगर कोई एक हमारी अगर बेइज्जती कर दे 4 लोगों के सामने, तो जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं, है ना, कि 4 लोगों के सामने उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के सामने उन्होंने हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सब बातें हम करते हैं। अब तैयार हो जाओ, अगर तुम दुनिया में अल्लाह के सामने सजदा नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन पूरी इब्ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो इंसान पैदा होगा और मरेगा, वो इंसान के दरमियान हमारी जिल्लत और रुसवाई होगी। याद रखना मेरी बहनों। कैसे? सूरह कलम की आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कल क़यामत का दिन होगा मेरी बहनों, याद रखना अल्लाह के लिए इस आयत को। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को, इब्ने आदम से लेकर आखिरी इंसान को मैदान महशर में जमा करेंगे, क़यामत के मैदान में जमा करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम के तमाम लोगों को हुक्म देंगे कि सजदा करो, वस्जुदू, सजदा करो। जो लोग भी मेरी माँ और बहनों गौर करिए, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला होंगे और हम सबको अल्लाह की बात माननी होगी। तो मुझे बताइए, किसी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अल्लाह का हुक्म सुने और सजदा ना करे? किसी की इतनी हिम्मत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हर कोई सजदा करने की कोशिश करेगा। अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाएंगे, और बदनसीब लोग, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। गौर करो मेरी बहनों, मेरे साथ जितने लोग हैं, तमाम के तमाम लोग अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी सजदे में गिर जाए, और मैं एक ऐसी रह जाऊं कि मैं अल्लाह के सामने सजदा ना करूं तो फिर मेरा क्या हाल होगा। गौर करिए, बंदा या बंदी अल्लाह के सामने सजदा करने की कोशिश करेंगे लेकिन सजदा उनको नहीं करना नसीब नहीं होगा। उनकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी की सीधी कर दी जाएगी। उनकी कमर, उन्हें झुकने की कोशिश करेंगे, उनकी कमर उनको इजाजत नहीं देगी झुकने की, वो कमर नहीं झुकेगी मेरी माँ और बहन। गौर करो, मेरे साथ जितने लोग हैं सब सजदे में चले जाए, मैं झुकने की बार बार कोशिश कर रही हूँ, मैं सजदा नहीं कर रही, तो मेरा क्या हाल होगा जी। मैं अल्लाह का हुक्म सुनने के बाद भी कोशिश कर रही हूँ और मैं सजदा ना कर सकूं तो मेरा अंजाम क्या होगा। बंदा उस वक्त पुकारेगा, सूरह कलम की आयत नंबर 42 और 43 में अल्लाह कहते हैं, बंदा पुकारेगा अल्लाह को, ऐ अल्लाह आज क्या हो गया। अल्लाह मैं दुनिया में तो मेरी कमर अच्छी थी, अल्लाह मेरी हड्डी अच्छी थी, अल्लाह मैं झुकती थी, अल्लाह मैं सेहतमंद थी, अल्लाह आज क्या हो गया अल्लाह मेरी कमर को। मैं आज तेरे सामने झुकना चाहती हूँ अल्लाह, और मुझे झुकना नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त बंदे को जवाब देंगे, दुनिया में तुझे बुलाया जाता था, एक दिन में 5 बार बुलाया जाता था मेरे सामने सजदा करने के लिए, लेकिन तू दुनिया को अहमियत देता था, दुनिया की चीजों को अहमियत देता था, दुनिया के कामों को अहमियत देता था। तू दुनिया में मेरे सामने नहीं झुका, लिहाजा तुझे आज मेरे सामने झुकना नसीब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। और जो कोई वहां पर सजदा करने से खासिर हो गया, जो सजदा नहीं करा, उसका अंजाम क्या होगा मेरी बहनों? जहन्नम। वही खतरनाक जहन्नम, वही भयानक जहन्नम। अल्लाहु अकबर। और हम जो नमाजों को छोड़ते हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ना है, जरूरी है, अब बस पढ़ना ही पढ़ना, एक भी नमाज नहीं छोड़ना है,
ایک نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ لے کے، عشاء کی نماز پڑھ لے کے، یا کبھی دل بولا ظہر پڑھ لے کے، یا کبھی گھر میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ نماز پڑھ لے کے اپنے آپ کو نمازی اگر ہم سمجھ لے رہے تو سن لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ماؤن، میری ماں اور بہنوں، سورہ ماؤن کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ہلاکت بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اللہ اکبر. غور کریے یہاں پر اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے. 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے نہیں. وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں 4 نمازوں کو چھوڑتے ہیں، یا 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں. بربادی ہے ان کے لیے، ویل ہے ان کے لیے. اللہ اکبر. غور کریے آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ خوشی ہو گئی، اللہ کی کچھ نعمت مل گئی تو فوری نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کوئی غم آ گیا تو فوری ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. مہمان گھر میں آئے تو ہماری نمازیں گئی، گھر میں کوئی بھی نہیں رہے، ٹائم پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تب ہم ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں. گھر کا خوب کام ہے تو ہماری نمازوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جب گھر کا کام نہیں ہوتا تب ہماری نمازوں کو ادا کرتے ہیں. بچے اگر خوب ستا رہے، ادھر اذان ہو رہی تو کیا بولتے ہیں؟ ابا بچے بہت ستا رہے جی، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. بچے ستا رہے بول کے آپ نمازوں کو چھوڑ دے رہے ہیں تو تیار ہو جاؤ اس ویل کے لیے، اس جہنم کی وادی کے لیے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی ایگزامز آتے ہیں نمازیں شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی ہمارے ایگزامز ختم ہو جاتے ہیں نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے. لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کے سامنے دعا کرتے نمازیں پڑھتے، اللہ نکاح جلد سے جلد کرا دیجئے. جیسے ہی شادی ہو گئی ختم، اللہ کون ہے، نماز کیا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں. اللہ اکبر. یہی معاملہ آج ہمارا ہے. یہ منافق کی صفت ہے میری ماں اور بہنوں، یہ منافق کی صفت ہے. اور یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں، منافق کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی نماز کو چھوڑے، کیونکہ نماز اگر وہ چھوڑتا تو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، یہ بے نمازی ہے. اس وقت کا منافق بھی اپنی نمازوں کو ادا کرتا تھا. منافق کی کیا صفت بتائی گئی؟ کہ منافق سستی اور کاہلی سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری گزرتی ہے. آج دیکھ لیجئے ہماری نمازوں کا حال، فجر اور عشاء کا خاص طور پہ حال. نہ جانے ہماری زندگی کی کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو ہم نے ہمارے بستروں میں گوا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بچوں کے تعلق سے؟ میری بہنوں غور کرو. ماؤں کا تو حال اب چھوڑ ہی دو، بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو. اللہ اکبر. یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن نماز کا معاملہ آ گیا تو کہہ دیا گیا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کو مارو. اور ہماری نوجوان نسل 15 سال کی ہو جاتی ہے، 20 سال کی ہو جاتی ہے، نہ اماں بیٹی کو نماز کا حکم دیتے ہیں نہ نماز کے لیے مارتے ہیں. نوجوان لڑکے، میری ماں اور بہنوں خاص طور پر کہوں گی، نہ جانے کتنی نمازیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کی ہماری ماں کو اتنی ہدایت نہیں ہوتی کہ تو نماز پر، ورنہ میں تیری بات نہیں مانوں گی. غور کر لیجیے. نماز، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں نا ان کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. میری ماں اور بہن، وہ نبی جو کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے. وہ طائف کا وقت میری بہنوں، جس وقت طائف کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، پورے جسم کو خون انہوں نے کر دیا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر صرف عصر کی نماز میں دیری ہو گئی، ابھی چھوٹی بھی نہیں. چھوڑنا تو دور کی بات، ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی.
तबाह और बर्बाद हो जाए वो लोग जिनकी वजह से मैंने आज हम मेरे असर की नमाज में ताखीर कर दी, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अकबर। हम तो हमारी नमाजों को ही छोड़ देते हैं, पढ़ते भी हैं तो बड़ी सुस्ती और काहिली के साथ पढ़ते हैं। मेरी बहनों, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तो उठाकर देखो कि क्या मामला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज का। क्या सोचकर हम नमाज को छोड़ते हैं? किसी एक सहाबी की जिंदगी में हमको बेनमाजी का किरदार नजर आता है? एक भी हमको सहाबी नहीं मिलते कि उन्होंने अपनी फजर की नमाज छोड़ी हो। एक भी सहाबिया नहीं मिलती कि उन्होंने अपने घर के काम की वजह से अपनी नमाज को छोड़ा हो, अपने घर में फंक्शन की वजह से नमाज को छोड़ा हो। अपनी बेटी की शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नहीं छोड़ा। वो माए सुने, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी मुसीबत के पहाड़ भी आए तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा, खुशियां भी आई तो उन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। तो क्या सोचकर हम नमाजों को हमारी छोड़ देते? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, मेरी बहनों, ये बात कहकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके वफात का वक्त करीब आ रहा था, मेरी बहनों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी, अस्सला 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 अस्सला। लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो, लोगों नमाज अदा करो। क्या मामला था मालूम है मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी वफात से 3 या 4 दिन के पहले का ये वाकया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज बुखार है, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। इशा की नमाज का वक्त होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, उठने की कोशिश करते हैं। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को पूरी बयान करती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की कोशिश करते हैं, जैसे ही उठते हैं फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है तो मेरी बहनों क्या पूछते हैं मालूम है? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठने की कोशिश करते हैं, उठते हैं, फिर बेहोश होकर जाकर वजू करने की कोशिश करते हैं, फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही होश आता है फिर यही पूछते हैं, अल्लाह अकबर, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि ए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने अभी नमाज नहीं पढ़ी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर जब होश आता है तो कहते हैं कि आयशा, तुम अपने बाप अबू बकर को कहे कि वो नमाज पढ़ा दे। हम क्या सोचकर नमाजों को छोड़ते हैं मेरी बहनों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी की आखिरी नमाजें भी अदा करते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, जबकि उनके पूरे गुनाह माफ कर दिए गए। हम क्या समझकर छोड़ती है हमारी नमाजों को? हम पर कौन सी मुसीबतों के पहाड़ टूटे जो हम नमाजें छोड़ती है? हमारी नमाज, हमको नमाजें ना सर्दी में माफ है, ना गर्मी में माफ है, ना कोई हम पर जुल्म करे तो माफ है। हम पर तूफान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, अगर कोई जलजला आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में मेहमान आ जाए तब भी हमको नमाज पढ़ना है, घर में शादी है तब भी हमको नमाज पढ़ना है, दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी हो तब भी तुमको नमाज अदा करना है, दूल्हा बनकर अगर कोई स्टेज पे बैठा है तब भी उसको नमाज पढ़ना है, खुशी है घर में तब भी नमाज पढ़ना है, गम है, माँ का इंतकाल हो गया, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी औलाद का इंतकाल हो गया, तब भी तुमको नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है। तुम बेहोश हो गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, तुम मर गए तब तुम्हारी नमाज छूट सकती, उसके अलावा तुम्हारी कभी नमाज नहीं छूट सकती। गौर करो मेरी बहनों, जंग में अल्लाह ने जंग नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने है, अल्लाह अकबर, चाहे तो इनको कत्ल कर सकता है, इनको मार सकता है, इनको सफे हस्ती से मिटा सकता है, उस हाल में भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम वहां भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। आज हमको क्या हो गया?